Good morning, my dear student. Today I am very happy to take class. Let us go to the next chapter. Welcome to once again. Welcome to online English JA College online English classes. Let us go to the next chapter. Let us go to the next chapter around a medicinal creeper. This is the third chapter in your textbook. This is a short story written by Purnachandra Tejasvi. So you know very well who is Purnachandra Tejasvi. Purnachandra Tejasvi was the son of the great poet Kuvempu. So like his father, he has contributed so many he has contributed so many lyrical work to the Kannada literature. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತ. ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಔಷಧಿ, ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಅವರು. ತಂದೆ ತರನೇ ಮಗನು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೋಘವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಷರ್. So like his father, he has contributed great things to the Kannada literature. ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಪೇಂಟರ್ and environmentalist. So he has so many talent. That's why we call him as a multifaceted personality. ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. who made great impression on the Navya period of Kannada literature. He has a great impression on the Navya period of Kannada literature. ನವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and inaugurated Bandaya approach. Then he started a Bandaya Yuga in a Kannada literature. Bandaya ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. Next with his short story collection Abachurina Post Office. This is the very famous work of Purnachandra Tejasvi. ಬರೆದಿರುವಂತ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ the collection of short stories, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು collection, Abachurina Post Office. So then in the early stage of his writing career, Tejasvi wrote poems but later concentrated on short stories. Earlier he started to write poems, just poems, but later he concentrated on short stories. Short stories are the sanna kathegadu, novels and essays. He has a distinguished style of writing which has heralded a new era in Kannada literature. He has a something different style of writing stories, writing style in a literature. So that started a new era, that means that started a new era in Kannada literature. Kannada ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಇವನ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿಯಿಂದ. So that kind of a great person in Kannada literature, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟರ್, ಲೇಖಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ. ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಓದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ pre-reading activities. Are you aware of the therapeutic value of commonly used spices like turmeric, cumin, mustard, sesame, cinnamon, cloves, garlic, ginger, pepper, etc.? Share your ideas with your classmates. So are you aware of therapeutic values? Therapeutic means medicinal value. So we don't use only these spices like turmeric, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಮಿನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಾಸಿವೆ, ಸೀಸ್ಯಾಮ್ ಎಳ್ಳು, ಚಿನ್ನಮನ್ ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಲವಂಗ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಣಸು. ಸೊ ಇವನು ಸ್ಪೈಸಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್
these spices only to prepare the food. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. So they have the therapeutic values, medicinal values. ಔಷಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ, ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, whenever if you cut your skin, or if you get a small injury, suddenly your parents want to apply a turmeric powder, because this turmeric powder has a antiseptic quality. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಕೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ, ಬೇಗ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸ್. ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. Now today we are facing deadly disease COVID-19 or corona. Still we don't get a medicine, but we are using herbal decoction. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ COVID-19ಗೆ. we are suffering lot, the world is suffering lot. ಈ ಜಗತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಲ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋವ್ಸ್, ಲವಂಗವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ we boil the waters by putting these things, and we used to drink twice per day. So that decoction protect us from the COVID-19. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗವನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು 2 ಸರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹರ್ಬಲ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ you want to discuss with your classmates. Next slides. So these are the herbal turmeric powder and gooseberry. It has very good therapeutic value. ಇದನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಬಹಳ ಹೊಂದಿದೆ. If you have any kind of throat infection, if you eat this one, you could get recovery very quickly. ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Ginger, and garlic. So we use these things. And next one. Next, the chapter around a medicinal creeper. So the chapter is discuss the mystery of medicinal creeper. Medicinal creeper, it is one kind of herbal plant, like our tulsi. Next, this is called as a ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೋವೆರಾ we are using. So next aloe. So these things we use. So these are herbal plants. They are herbal plants. So herbal plants, they have the medicinal value or therapeutical value. Herbal plants we use in a Ayurvedic, and especially in Ramdev, Patanjali, the guru, he has started to use herbal plants for his medicine. Now it has become very famous. Everyone, the people, they become more alert about Ayurvedic and herbal plants. They used to more Ayurvedic and herbal plants because this one has no side effect. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಭಾರತದ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ this practice, the herbal and Ayurvedic practice. And the person who knows herbal plants, he does not disclose the secret of the plants, because he thought that if he disclose the secret of the plants, that the plant would lose its potency. That's why
That's why we are losing. Then we lose this medicine along with that native doctors. The plants are going to disappear along with the native doctors. ಈ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯನ ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅತಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ 5 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಔಷಧ. ಇದೇ ರೀತಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. ದೆನ್ this is allopathy. It has side effect. But the people they use more allopathy than herbal or ayurvedic because it would relieve very quickly from the problem. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲೋಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೂಡ. Next, the chapter is discussing about the medicinal creeper and what is the value of the medicinal creeper. ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Now let us go to the summary of this chapter. I have already given the summary. I have already sent the summary to your WhatsApp group. ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ WhatsApp ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. This is a summary of the chapter. Around a medicinal creeper discloses the marvelous stories of Mara by Purnachandra Tejasvi. The first sentence around a medicinal. What is medicinal creeper? What about this chapter? This chapter ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ around a medicinal creeper discloses ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Close ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. Discloses ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. The marvelous stories of Mara. That discloses marvelous stories of Mara. ಮಾರನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾರನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ discloses the marvelous stories of Mara by Purnachandra Tejasvi. Then Tejasvi tried to disclose the mystery of medicinal creeper. In this chapter, Tejasvi tried to disclose, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The mystery of medicinal creeper. The mystery ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಗೂಢ, ರಹಸ್ಯ of medicinal creeper. ಒಂದು ಔಷಧ ಗಿಡದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is the main summary of the chapter. What the chapter is going to deal. ಈ ಪಾಠ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ these are only 2 sentences. Around a medicinal creeper discloses the marvelous stories of Mara by Purnachandra Tejasvi. Tejasvi tried to disclose the mystery of medicinal creepers in this chapter. This is the summary. Next one, highlights of the chapter. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು? First one, the narrator went to the forest with Mara to recognize the medicinal creeper. So it created a curiosity in the writer about the medicinal creeper. ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ನರೇಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾರನ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದೆ. ದ ನರೇಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾರಾ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನರೇಟರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ನರೇಟರ್? Purnachandra Tejasvi. So this medicinal creeper created a curiosity. He wanted to see that creeper. ಅವನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಮಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕಾಡಿಗೆ ಮಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the curse of the creeper. Very important. The curse of the creeper. The curse ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ. So
ದ ಕ್ರೀಪರ್ ವಾಸ್ ಕರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇದ ಸೇಮ್, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ವೇರ್ ದೇ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ನೀಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ಸ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಔಷಧ ಗಿಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಿಡ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ದ ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ creeper, future. So what kind of plants it is? ಇದು ಎಂತ ಗಿಡ ಇದು? And its leaves, they similar, they looks like a better leaves. ಒಂದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಎಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಲೆಗಳಿವೆ. It gives flowers. It comes immediately after the rainy season. ಮಳೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. The features of the medicinal creeper. ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಈ ಒಂದು ಔಷಧದ ಗಿಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ. Next, Maharaj's first story that he cut his hand. So this is Maharaj. Now he is going to tell a story about a medicinal creeper. ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. This is the first story. He tells a first story when he cuts his hand. ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. When the people apply the medicinal creeper, the leaves of the medicinal creeper, suddenly the wound has recovered. ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಕೈ ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಗಾಯ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ Maharaj's second story that he did not have any teeth. Then it has a second story. Then he did not have any teeth on the right side of his mouth. Because once he used one medicinal creeper stick, he brushed his teeth. That's why he lost on the right side of his teeth. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಬಲಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ 2ನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Next, Mara's third story that he brought deer meat. This is the third story. Mara ಹೇಳುವ 3ನೇ ಕಥೆ. He brought a deer meat by covering with the medicinal creeper leaves. When he took that meat to at home, suddenly the meat has changed into a bug ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗೆ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನ ಎಲೆನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಯಾರು ದ ನರೇಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನರೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯಣವರು. Next, Tejasvi finally made an experiment on the medicinal creeper after he heard the stories of Mara. Mara ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Whether the creeper has any quality, medicinal quality, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಔಷಧ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು. Next one, Krishna was suffering from piles. Then Krishna, he was the servant of Purnachandra Tejasvi. Then he was suffering from piles. Then someone has suggested to take the root of medicinal creeper. When he ate that one root, suddenly he was recovered from piles. Krishna Tejasvi ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಡು, ಇವನಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬೇರನ್ನ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್. ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು. They have the blind belief because they did not disclose the secret of the medicinal plant, because they thought that if they disclose the plant would lose its potency. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ವೈದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಗಿಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಆ ಗಿಡನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅರ್ಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಾಟಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ these are the highlights of the chapters. By keeping these chapters, once you try to read the chapter, once ನೀವು ಕೂಡ ಓದೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. So next class I will explain the chapter around a medicinal creeper. Thank you very much.